أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل
هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الرسول أنت ملكتني هوي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ين زيادة كهدت مش كردم يهون سوي تكبر أسازنه من الذين قالوا كأن زيادة قالوا آمنا بأفواههم بملاساتهم أمننا يالو ولم تؤمن قلوبهم لبوتشاتشي على منوسيهم ومن الذين هادوا النزيانيا أيهودوچن كملوتم سماعون للكذب وشتن أدماچوچ ናቸው سماعون لقوم آخرين لم يأتوك እንዲሁም ደግሞ ዳንተ ያልመጡ ሌሎችን የሚሰሙ ናቸው يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ንግግርንም ከቦታው ይቀይራሉ يقولون ይላሉ إن أوتيتم هذا ይህ የተቀየረው የሆነው ነገር ከተሰጣችሁ فخذوه ያዙ ተቀበሉ ይላሉ وإن لم تؤتوه ካልተሰጣችሁስ فاحذروا ተጠንቀቁ ومن يريد الله فتنته الله سبحانه وتعالى فتنة يفلقلت سو مفتنون يفلقلت سو فلن تملك له من الله شيئا لرسو الله زند منم لتكلاكلت أتشلم علاج أولئك الذين النزياكو لم يريد الله أن يطهر قلوبهم الله سبحانه وتعالى لباتشون ليطرر الله يالفلقلاتشو ناتشو
لهم في الدنيا خزي لأنسوا بدنيا لاي بكربيتوا عالم لاي وردت على اللاتشو ولهم في الآخرة عذاب عظيم لأن رسم بمتيو عالم آخر لاي تالاك كباري ونكتات على اللاتشو سماعون للكذب وشاتن عدماتوچ ناتشو أكالون للصحت ارمنن بلاتنيوچ ناتشو فإن جاءوك كمتو فاحكم بينهم بمكاكلاتشو فرج أو أعرض عنهم ويمتواتشو وإن تعرض عنهم كالناس بتتو فلن يضروك شيئا عندتنم نقر يقودهم وإن حكمت كفرتك فاحكم بينهم بالقسط بمكاكلاتشو بتككل فرج إن الله يحب المقسطين الله سبحانه وتعالى بتككل فراجوتين يودال لنا وكيف يحكمونك أنديت أنتن يصفردوها وعندهم التوراة النرسو زندا توراة على سيون فيها حكم الله برصاوستي الله فرديا الله ثم يتولون من بعد ذلك كزيام توراة سكالو كفيل يا الله هج يششالو وما أولئك بالمؤمنين النرسوها من يتشعر اللهم إنا أنزلنا التوراة إنيا توراتنا وردنا فيها هدى برصوا ودكن من قد ممرا هونو ونور برهان اللبسيون يحكم بها النبيون الذين أسلموا برصوا النزيا لله تأزاز اجست يهونو سوتش فردالو يعني نبياتوج للذين هادوا النزيا لعيهودوج والربانيون للكاونتوج والأحبار لعواكيوج بما استحفظوا من كتاب الله الله سبحانه وتعالى عندي تبقوت كسبتاتشو مسحاف وكانوا عليه الشهداء عندي مسكاري وچم انديهونو بتدرجوت لا يفردالو فلا تخشوا الناس سوچنا تفروا واخشوني انين فروني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا بنيان كسوچم تكيت يهونن واغا اتلوتو ومن لم يحكم بما انزل الله باوردو نجر يما يفرد فاولئك هم الكافرون ان رسوناچو كهاديانوچ على الله وكتبنا عليهم فيها بأن رسولاي بتوراة أفنباتشو أن النفس بالنفس نفس بنفس نوبلان نفس يقدلك قدلال بلان مالت والعين بالعين عين بعين نوبلان عين يوطعين يوطعين والأنف بالأنف عندهم أفنشا نوبلان والأذن بالأذن كذلك جورم بجورو نوبلان والسن بالسن ترسم بترس نوبلان والجروح قصاص قسلم ما مساسل على بلن صفنالا فمن تصدق به بزيه لسو بتسطو مبتلاي او في على سو فهو كفارة له لسو لو انجلو ما بشانو ومن لم يحكم بما انزل الله باوردو نصحاف يالفرد سو فاولئك هم الظالمون ان رسوناچو بدلنيوچو على الله وكفينا على آثارهم كان رسو كوتي أسكتلن بعيسى بن مريم مصدقا مريم لج عيسى مصدقا الرجايسيون لما بين يديه من التوراة كرسو بستفيت ينبروا توراة يمي الرجاجت سيهون وآتيناه الإنجيل توراة يعني إنجيل نمسطنو فيه هدى ونور برسو كناتشا منجد ممريالنا برهان يالسيون ومصدقا لما بين يديه من التوراة كرسو بفيت ينبروا توراة يمي الرجاجت سيهون وهدى وموعظة للمتقين السن كناتشا منجد يميمرانا مجسجا يميهون سيهون للمتقين الله لم يتنككوا سوج وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه يا إنجيل ويونجيل بالت بيتوج الله برسو باوردو نجر يفردو ومن لم يحكم بما أنزل الله باوردو نجر لا يما يفرد سو فأولئك هم الفاسقون النرسو ناتشوا مسنيوچو على وأنزلنا إليك الكتاب بالحق ودانت مصحفون بأونتا وردنا مصدقا لما بين يدي كزيابة فيت كزي مصحف بفيت بنبروت لاي يميارغاغت ينبروتن يميارغاغت سيهون من الكتاب كمصحفتوج ومهيمنا عليه بأن نرسم لاي تقوطعطاري سيهون فاحكم بينهم بما أنزل الله بما هكلاچو الله باوردو نجر فرد ولا تتبع أهواءهم زنباليዎቻቸውን አትከተል أما جاءك من الحق يمطالهن حق እውነቱን ትተህ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ከሁላችሁም መንገድና ህግን አድርገናል ولو شاء الله ቢሻ ኖሮ لجعلكم أمة واحدة አንድ ህዝብ ያደርጋችሁ ነበር ولكن ليبلوكم ነገር ግን الله ሊፈትናችሁ
فيما آتاكم بسطاتችሁ ነገር فاستبقوا الخيرات መልካም ስራን በመስራት ተሽቀዳደሙ إلى الله مرجعكم جميعا ወደ አላህ ሁላችሁም ወደ አላህ ነው መመለሻችሁ فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ያ ስትናጉበት በነበረው ነገር ይነግራችኋል አላህ وأنحكم بينهم بما أنزل الله بمعكلاቸው الله باوردው ነገር ፍረድ ولا تتبع أهواءهم የነሱን ዝንባሌዎች አትከተል واحذرهم ተጠንቀቃቸው أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك ከፊል ወደ አንተ ባወረደው ነገር ላይ እንዳይፈትኑ ተጠንቀቃቸው فإن تولوا بششوس فاعلم أوك أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم الله سبحانه وتعالى بكفيل وانجلاቸው ሊቀጣቸው የሚፈልግ መሆኑን أوك وإن كثيرا من الناس لفاسقون كسوچ አብዛኞቹ አመፀኞች ናቸው أفحكم الجاهلية يبغون የመሃይማኖችን ፍርድ ነው የሚሹት ومن أحسن من الله حكما كالله فرد يبلت فرد يامر مان ነው لقوم يوقنون አረጋጋጭ ለሆኑ ሰዎች أيها الرسول أنت ملكتኛ ሆይ አላቸው አላህ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر እነዚያ በኩፍር የሚሽቀዳደሙ የሆኑ ሰዎች የሚሰሩት ነገር አንተን አያሳዝንህ እነሱን እያየህ አትተክዝ አላቸው አላህ أن هؤلاء الكفر المشركون كذلك اليهود የሚሰሯቸው በጣም ብዙ ነገሮች ነበሩና ይሄንን ነገር እርሳው እያላቸው ነው هذا تسلية من الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم من الذين قالوا آمنا بأفواههم النزيا بملاساتቸው አምነናል ብለው ولم تؤمن قلوبهم ልባቸው ያላመኑ ይሁን سواء كانوا منافقين أو الكفرة من المشركين اليهود والنصارى ልባቸው በመላሳቸው አምነው ልባቸው ያላመኑት ሙናፊቆች ናቸው ነገር ግን በክህደት ደሙ የሚሽቀዳደሙት ከሃዲያኖች እና አይሁዶች ናቸው ومن الذين هادوا كأنዚያ ከአይሁዶች سماعون للكذب ውሸትን የሚሰሙ ናቸው አንተ ጋር የወረደውን ጅብሪል ይዞት የሚመጣውን ቁርአን አይደለም የሚሰሙት እነርሱ በልብ ወለዳቸው የሚሉትን ነገር ነው የሚሰሙት سماعون لقوم آخرين لم يأتوك كذلك አንተ ዘንዳ መጥተው ቁርአንን ያልሰሙ ሰዎች ካንተ ትምርት ያልወሰዱ የሆኑት ሰዎች የሚያወሩትን ነገር ነው የሚሰሙት ያንተን ወህይ አይደለም የሚከተሉት የሚሰሙት ማለት ነው يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ከዚያ ደግሞ ካንተ ዘንድ ይወጡና አላቸው ንግግሮችን እነሱ በሚፈልጉት መልኩ ያጣምሙታል ያልተባለው ተብሏል ይላሉ ማለት ነው ላልመጡ ሰዎች ከእነርሱም ወሬ ይቀበላሉ እነሱ ደግሞ ነብዩ መሐመድ ጋር ሰለላሁ የሰሙት ከቁርአን ውስጥ የተባለውን ትተው ያልተባለውን ነገር ወይም ደግሞ ቃላቱን ቀይረው መልእክቱን አጣመው ይናገራሉ يقولون ይላሉ إن أوتيتم هذا فخذوه ይህ ከተሰጣችሁ ያዙት وإن لم تؤتوه فاحذروا ይላሉ ኢዘን በተውራት ላይ ያለ ህግ አለ ይሄንን ያጣምማሉ ማለት ነው ተውራት ላይ ያለውን የአላህ ህግ በተለያዩ አህካሞች ላይ ሰው የገደለ ሰው መገደል كذلك ዝሙት የሰራ ባለትዳር ሆኖ ተቀጥቅጦ መገደል እንደነዚህ አይነት ነገሮችን እነርሱ ምን ያደርጉታል ይለውጡታል ህጉን ማለት ነው ተውራት ላይ ያለውን ይቀይሩታል ከዚያ ወደ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄደን እንዳኝ ይላሉ እርስ በርሳቸው ይነጋገራሉ መጀመሪያ ከመምጣታቸው በፊት ነብዩ ጋር ምን ይሏቸዋል እናንተ የምትፈልጉት ነገር በዚህ መልኩ ለምሳሌ ዝሙት ሰርቶ የሰራ ሰው ባለትዳር ሆኖ ዝሙት የሰራ በተውራት ላይ ተቀጥቅጦ ይገደል ነው ህጉ የሚለው የተውራት ህግ ራሱ ማለት ነው ነገር ግን እነሱ ምን አድርገው ነበር ቀየሩትና ምናልባት ከራሳቸው ከትላልቅ ሰዎች ዝሙት በሰራ ጊዜ ተቀጥቅጦ እንዳይገደል በማለት ቀይረው ምን አደረጉት መቶ እንዲገረፍና كذلك ጥላሸት ተቀብቶ በአህያ ላይ ፊቱን ገልብጦ ማለት ነው ፊቱ ወደ ኋላ ጀርባው ደግሞ ወደፊት የአህያ ወደፊት ማለት ስትቀመጥ አንተ ፊቱ ወደፊቱ በኩል ነው የምታረገው ነገር ግን እነርሱ ምን ያደርጋሉ ይገለብጡታል ማለት ፊቱን ወደ አህያው ጀርባ
ወደ ኋላው ያደርጉና ጀርባውን ደግሞ ወደ ፊቱ አድርገው በዚያ መልኩ ምን ያደርጋሉ ያዞሩታል ይሄ ቅጣቱ ነው በዚህ መልኩ እንዲቀጣ ነው እነሱ ያደረጉት ማለት ነው ነገር ግን ተውራት ላይ ያለው ተቀጥቅጦ ይገደል ነው ከذلك ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘውት በመጡትም የቁርአን ህግም ተቀጥቅጦ ይገደል ነው የሚለው ኢደን እነርሱ ምን ይላሉ ይሄንን እናንተ ሙሐመድ ጋር ስትሄዱ ልክ አሁን እኛ ተስማምተን ባጸደቅነው መልኩ ከፈረደላችሁ ተቀበሉት ስሙት ማለት ተቀበሉ ችግር የለው ይሄንን ተቀበሉ ይሏቸዋል ከዚህ በተቃራኒ ከሆነስ فاحذروا እንዳትቀበሉ يعني ተታችሁ ውጡ ማለት ነው የሱን ፍርድ ተውት አትቀበሉ طيب በአብዛኛው የዚህ የቁርአን አንቀጽ ሰበበ ንዙሉ ይሄ ነው ይላሉ ግን ሌሎች ደግሞ በበኒ ነዲርና በበኒ ቁረይዛ መካከል በኒ ቁረይዛ ሁለቱም አይሁዶች ናቸው የገደለ ሰው ይገደል ነው ህጉ ነገር ግን ምን ያደርጉ ነበር እነሱ ቀይረውት በኒ ነዲሮች እኛ አሽራፎች ነን ይላሉ እኛ እንበልጣለን አይሁዶች ናቸው በኒላ ላይ የነበሩ ሶስት የአይሁድ ጎሳዎች አሉ በኑ ነዲር በኑ ቁረይዛ በኑ ቀይኑቃ ከነዚህ ውስጥ በኒ ነዲሮች እኛ የበላዮች ነን ይላሉ ማለት ነው እኛ የበላዮች ነን ማለት በዘር ሐረግ እኛ እንበልጣለን ይላሉ በኑ ቁረይዛዎች አናሳ ናቸው ያው ሀገራችን ላይ ብዙዎች እንደሚሉት ማለት ነው እኛ ነን ይላሉ ሀገራችን ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥም የተለያዩ ብሔሮች እኛ የበላይ ነን የሚሉ አሉ አይደል በብሔሩም ውስጥ ደግሞ እዛው ደግሞ ሆኖ ራሱ ጎሳ በጎሳ ይለያይና አንደኛው ጎሳ እኔ የበላይ ነኝ ይላል ማለት ነው ወሃከዛ እነርሱም ያኔ እንዲህ አይነት ምን ነበራቸው ፉክክር ስለዚህ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ መዲና ከመሄዳቸው በፊት ምንድን ነበር የሚያደርጉት በኒ ነዲር ከበኑ ቁረይዛ አንድ ሰው ከገደለ ምን ይደረጋል የበኒ ነዲር ግማሽ ካሳ ነበር የሚከፈለው ግማሽ ካሳ ማለት ነው በኑ ቁረይዛ ደግሞ ከበኑ ነዲር አንድ ሰው ከገደለ ሙሉ ካሳ ነበር የሚከፈለው ማለት ነው በዚህ መልኩ خلاص ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስኪሄዱ ድረስ ወደ መዲና ተሰደው እስኪሄዱ ድረስ ይሰሩበት ነበር እነዛም ተቀብለው ማለት ነው ውስጣቸው እየተቆጨም ቢሆን ግን ምንም ማድረግ ስለማይችሉ እነዛ የበላይ ናቸው አቅም አላቸው ስለዚህ ምንም ማድረግ ስለማይችሉ ብቻ ተቀብለውት እየኖሩ ነበር ከዚያ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዲና ከሄዱ በኋላና እስልምና የበላይ ከሆነ በኋላ ከበኑ ቁረይዛ አንድ የበኑ ነዲር ሰው ተገደለ ማለት ነው ከዚያ በኋላ ምን አሏቸው ሙሉ ካሳችንን አምጡ አሏቸው አሁንማ አይሆንም አሉ አንሰጥም ድሮ እኮ ፈርተናችሁ ነበር ስንሰጣችሁ የነበረው አሁን መሐመድ መጥቷል መሐመድ ይዳኘናል እሱ ይዳኘናል ልክ ነው ብሎ በዛው ልክ ነው ግማሽ ለእናንተ ግማሽ የነፍስ ካሳ ግማሽ ይገባችኋል ለእነሱ ሙሉ ይገባችኋል ብሎ ከፈረደ እንሰጣችኋለን ካልሆነስ አንሰጣችሁም አሏቸው ምክንያቱም ሶስቱም የአይሁድ ጎሳዎች ከነብዩ መሐመድ ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል ኪዳን ገብተዋል መጀመሪያ ያደረጉት የአላህ መልእክተኛ የነበር መዲና ላይ ከነሳራዎችም ከአይሁዶችም ጋር ቡኑዶች አዘጋጅተው የስምምነት ውል አዘጋጅተው ቃል ኪዳን መስርተው ነበር ማለት ነው በጋራ በሚኖሩበት ሁኔታ ስለዚህ አሁን መሐመድ አለ ስለዚህ መሐመድ ጋር ሄደን እሱ የሚለንን ነገር ነው እንጂ ምን ሰማው አይሆንም ብለው በዚህ መልኩ ወደ ነብዩ ጋር ሲሄዱ በኒ ነዲሮች ምን ይላሉ እሱ ጋር ስትሄዱ እናንተ በመትፈልጉት መልኩ የሚፈርድላችሁ ከሆነ ፍርዱን ተቀበሉ የማይፈርድ ከሆነ ግን እንዳትቀበሉ ወአከዛ ምንድነው ተውራት ውስጥ የነበሩ ህግጋቶችን ምን አድርገዋቸዋል እነሱ ቀይረዋቸዋል ማለት ነው ولهذا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه إن ከተሰጣችሁ በዚህ መልኩ ከተፈረደላችሁ ያዙ ወይም ለም ተውተው فاحذروا በዚህ መልኩ እናንተ በመትፈልጉት መልኩ ካልተሰጠ ደግሞ ካልተፈረደላችሁ ተውት ይላል ومن يريد الله فتنته الله سبحانه وتعالى لفتنه የፈለገውን ሰው
فلن تملك له من الله شيئا كالله ዘንድ ለሱ ምንም አትጠቅመው ማለቻው ልትከለክልለት አትችልም اولئك الذين እነዚህ እኮ ብሎ ማለት لم يريد الله ان يطهر قلوبهم الله ልባቸውን ሊያጠራላቸው አልፈለገላቸውም እነርሱ የረከሱ ናቸው አላህ لهم في الدنيا خزي ለእነርሱ በቅርቢቱ ዓለም በዱንያ ላይ ውርደት አለላቸው ولهم في الآخرة عذاب عظيم لأن رسولهم بمجيء عالم أخيرا لا كبار يونكتاتي تبكاتشو على الله سماعون للكذب النزيه كهاديانوج عيودوج وشتن عدماجوج ناتشو أكالون للسحت أي حرام هون النجر ميبالو ناتشو ولا ناوتش هنن رشوة قبو بلو فسروتان سحت يميلو مالتو ጉቦ ይበላሉ حرام ነው ሁሉንም حرام ያጠቃልላል ነገር ግን ሐቃቸው ያልሆነ ነገር የሰውን ሐቅ በባጢል ይበላሉ فإن جاءوك ودانت كمتو فاحكم بينهم فرد كفلك በማከላቸው አው አዕሪዳንሁም ወይም ደግሞ ተዋቸው ፍርድ አትስጥ አልፈርድም ሂዱ እናንተ እዛው ተፋረዱ በላቸው ከፈለክ ወኢን ተዕሪዳንሁም ብትተዋቸው ሳትፈርድ በማከላቸው ፍርድ ሳትሰጥ ብትተዋቸው فلن يضرك شيئا منم نجر يقودهم على شاء الله منم يقودهم وإن حكمت كفرتكس فاحكم بينهم بالقسط وما أكلاتشو بتكل فرد بفتح فرد ما ننم ندات فرا بنو نظيروش منم يمتوت نجر يلم طيب سلزي بحق فرد الله سبحانه وتعالى بانت لا يباوردو تكلن يبهونه حق فرد حتى النسوم قال يالله راسو الله بالنسوم لا يباوردو በተውራት ላይ ያለው አንተ ጋር ያለው ፍርድ ነው ነገር ግን እነሱ ምን አርገውት ነው ይሄንን የአላህን ህግ ቀይረውት ነው ተውራት ላይ ያለውን ማለት ነው ስለዚህ አንተ ጋር ከመጡ ከፈለክ ፍረድ ካልፈለክ ተው ከፈረድክ ግን በትክክል ፍረድ አላቸው አላህ በመሐከላቸው በትክክል ፍረድ ኢነላህ ይሁቡል ሙቅሲቲን አላህ በትክክል ፈራጆችን በፍትህ የሚፈርዱትን ይወዳልና وكيف يحكمونك እንዴት አንተን ያስፈርዳሉ አላቸው አላህ ወንደውም ተውራቱ እነርሱ ዘንድ ተውራት ያለ ሲሆን ወይም ምክንያቱም ተውራት አላህ ለነብዩላህ ሙሳ ያወረደላቸው ህግ ነው አይደል ምን አድርገውታል ግን አበላሽተውታል ማለት ነው ቀይረውታል አጣመውታል ግን አስሉ እነርሱ ጋር ራሱ ተውራት ነበራቸው فيها حكم الله በውስጡ የአላህ ፍርድ ያለበት ሲሆን የትኛው በነብዩላህ ሙሳ ላይ የተወረደው ያልተቀነሰው ያልተጨመረበት የሆነው በውስጡ ያለው መልእክት ያልተቀየረ የሆነው ማለት ነው طيب አስሉ ማለት ነው ይሄ ነበር ثم يتولون من بعد ذلك ከዚያ በኋላ አንተ ዘንድ መጥተው ሲያስፈርዱ አንተ በሐቅ የምትፈርድበት ጊዜ ምን ያደርጋሉ ይሸሻሉ አላቸው وما اولئك بالمؤمنين እነርሱ አማኝ አይደሉም መጀመሪያውኑ አንተ ዘንድ ሲመጡ ሊያምኑ ፈልገው አይደለም አምነው አይደለም የሚመጡት እነርሱ ዘንድ ባለው ተውራት ክደዋል በአንተም ላይ በተወረደው ክደዋል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አማኞች አይደሉም አላቸው ኢና አንዘልና التوراة እኛ ተውራትን አወረድን فيها هدى በእርሱ ላይ በተውራት ላይ ቅናቻ ያለበት ሲሆን ወደ ቅን ጎዳና ወደ ትክክለኛ መንገድ የሚመራ የሆነ መመሪያ ያለበት ሲሆን ወኑሩን ብርሃን ያለበት ሲሆን ለልብ ማለት ነው ምክንያቱም ወህይ ነው ያልተበረዘው ማለት ነው በነብዩላህ ሙሳ ላይ የተወረደው ተውራት ብርሃን ነው የአላህ ቃል ስለሆነ ማለት ነው كذلك እንጅልም كذلك ብርሃን ነው ነገር ግን ይሄ አስል ነው በኢዕቲባር الأصل መጀመሪያ በነብዩላህ ሙሳ ላይ የተወረደው በነብዩላህ ኢሳ ላይ የተወረደው እጅ ያልነካው ማለት ነው እንጂ ከዚያ በኋላ ያለው ግን ምን ሆነዋል ተበልዘዋል ተቀይረዋል ተቀንሰዋል ተጨምሮበታል إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا النزياء لله تئزاز እጃቸውን የሰጡ የሆኑ ነብያቶች የሚፈርዱበት የሆነ ምን ያለበት ህግ ያለበት ለማን ለلذين هادوا ለአይሁዳውያኖች والربانيون لليقاونتوች والأحبار አዋቂዎች
ቢመስቱሕፊዙ ሚን ኪታቢላሂ አላህ ባስጠበቃቸው መጽሐፍ ወካኑ ዐለይሂ ሹሃዳ በእርሱ ላይ መስካሪዎች በሆኑት ላይ ፍርድ ይሰጣሉ። እነዚያ የአላህን ስብሓንሁ ወተዓላ ትእዛዝ የተቀበሉ የሆኑት በዚህ በእነሱ ላይ በተወረደው ተውራት ይፈርዳሉ አለ አላህ። ፈላ ተኽሸው ናሰ ሰዎችን አትፍሩ፣ እኽሸውኒ እኔን ፍሩኝ አለ አላህ። እኔን ፍሩኝ። ሰው ምን ያደርጋል ብለህ ትፈራዋለህ? ወላ ተሽተሩ ቢአያቲ ተመነን ቀሊለን በእኔ አንቀጾች ጥቂትን ጥቅም የዱንያዊ ጥቅምን አትለውጡ፣ አትግዙ። የአላህን ቃል ማለት ነው። አላህ ያወረደውን መመሪያ፣ አላህ ያወረደውን ህግ፣ ቁርአንን ወይም ደግሞ በተውራት ላይ መጣውን ወይም በእንጂል ላይ አላህ ያወረደውን መመሪያ ደብቃችሁ ጥቂት የሆነ የዱንያ ህይወት አትግዙበት አለ። ወላ ተሽተሩ ቢአያቲ ተመነን ቀሊለን ጥቂትን ዋጋ አትግዙ። የፈለገው ትልቅ ነው ብትል የዱንያ ጥቅም ትንሽ ነው። ኢዘን ሐቁን ተናገር ማለት ነው። ሐቁን ተናገር። አላህ ያሳወቀህን ሐቅ ተናገር። ሐቅ እያወቅ ለዱንያዊ ጥቅም ብለህ አትደብቅ። ሐቁን አትደብቅ። إذا كنت تخفي ما علمك الله سبحانه وتعالى وأنت اشتريت ثمنا قليلا بآيات الله بالله انكسوت تكيت يوني دنيا واقع قستهال مالت. وهكذا إلا من رحم ربي الله عزن اللتسكر آخر الزمان هون بالنا بالزمن لاي سووش بزي ملكون يتفتنوت الله حق يسوك أتشال يوقت حق የዱንያ ጥቅም ይገዙበታል። طيب በአላህ ዲን ላይ ማለት ነው በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዲን ላይ የዱንያ ጥቅም ይገዙበታል፣ ስልጣን ይገዙበታል። ለስልጣን ብለው ለዱንያዊ ምቾት ብለው ሐቅ ይደብቃሉ ማለት ነው። ሐቅን ደበቁ ማለት በአላህ ዲን ባወቁት ሐቅ የዱንያ ጥቅም ገዙበት ማለት ነው። አላህ ምን አለ? ወላ ተሽተሩ ቢአያቲ ተመነን ቀሊላን ሰዎችን አትፍሩ እኔን ፍሩኝ አለ። የሚያኖርህ አላህ፣ የሚያበላህ የሚያጠጣህ አላህ ነው አይደል? طيب ርዝቅህ አላህ ዘንድ ነው ያለው። وفي السماء رزقكم وما توعدون ሱብሃንአላህ። ርዝቅ አላህ ዘንድ ነው ያለው። አላህ ሊረዝቅህ ቃል ኪዳን ገብቶልሃል። ምንድነው የምታረገው? ሐቅ ደብቀህ የምትሰበስበው ዱንያ ሀብት ምን ያደርግልሃል? ለልጆችህ ሐራም ልታወርስ ነው? አንተ በልተህ አትጨርሰው ማለት ምን ያደርግልሃል? ቆይ ለምንድን ነው የምትሰበስበው? የፈለገ ፎቅ ቢኖርህ ድርጅት ፋብሪካ ቢኖርህ ምንድነው የምታረገው? ቆይ በባጢል ያኒ ሐቅን ደብቀህ የሰበሰብከው ገንዘብ ለልጆችህ ነው አይደል? ለውርስ ልታወርሰው ነው ወይስ ዱንያ ላይ እከሌ ሀብታም ነው ልትባልበት? ሰዎች ክብር ሊሰጡ ሐቅ ደብቀህ አይስለው። አትደብቁ ነው የሚለው አላህ። ወይስ ማንን ፈርተህ ነው? ሌላ አካልን ፈርተህ ከሆነ فلا تخشوا الناس واخشوني ይላል አላህ። አትፍሩ ማንንም እኔን ፍሩኝ ይላል። እኔን ፍሩኝ ሰዎችን አትፍሩ። ምን ያደርጋል? ማን ከእድሜህ ላይ አንዲት ሰከንድ አይጨምርልህም። አንዲት ሰከንድ አንዲትም ሰከንድ ወደ ኋላ አያደርግብህም። አንተ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ ምድር ላይ ካመጣህ ጊዜ ጀምሮ ፊሽካ ተነፍቷል። እየቆጠረ ነው። የጊዜ ቆጣሪው ማለት ነው። እየቆጠረ ነው። የሚሮጡ ሰዎች ሩጫ ልክ ሲጀምሩ ፊሽካ ሲነፋ ምን ይሆናል? ሰዓቱ ይቆጥራል አይደል? መጥተው ያ ርቀታቸው ሮጦ ሲያበቁ ደግሞ ሰዓቱ ይቆማል። አንተም ዱንያ ላይ ልክ ከእናትህ ማህፀን ኡኡ ብለህ ስትወጣ ማለት ነው እየጮህክ ስትወጣ የእድሜህ አጀስት የተደረገው ሰዓት መቁጠር ይጀምራል። ከዳሊክ ሩህ ልክ እንደወጣ ይቆማል ማለት ነው። አንድ የሰከንድ ግማሽ ወደፊትም ወደ ኋላም የሚያደርገው የለም። ማንም ሊያደርገው አይችልም። ማንም ዋለ ሐቅ መናገር
እድሜ ያሳጥርም ግልጽ ነው አይደል كذلك ايش ሐቅ መደበቅም እድሜ አያስረዝምም اذا ለምን ነው የምትፈራው ليش ለምን ትፈራል እያንዳንዱ ሰው አላህ በጻፈለት ጊዜ ነው ወደ አኺራ የሚሄደው ነገር ግን ከሰበብ ጋር አገናኝቶታል አላህ ህይወትህ በሰው እጅ ነው ከተባለ በሰው እጅ ታልፋለህ ዓለም በሙሉ ቢሰበሰብ ሊያሳልፍ አይችልም ከዛች ሰዓት ከዛ ከዛ ሰበብ አንተን ሊያስቀርህ አይችልም ማለት ነው ግልጽ ነው አይደል በመኪና አደጋ እንድትሞት አላህ ከወሰነብህ አስፋልት መውጣት ሸርጥ አይደለም በመኪና አደጋ ለመሞት በተኛበት መኪና ቤት ውስጥ በተኛበት በመኪና አደጋ ትሞታለህ ቤት ውስጥ ያንተ ጥንቃቄ አይደለም ማለት ግልጽ አይደል አስፋልት አትውጣ መኪና ይገላል በመኪና ለመሞት አስፋልት መውጣት ሸርጥ አይደለም አላህ ከጻፈብህ ማለት ግልጽ አይደል በጅብ ለመበላት ጫካ መሄድ ሸርጥ አይደለም ቤት ውስጥ በጅብ ልትበላ ትችላለህ አላህ ጅብ በልቶ እንድትሞት ከፈረደብህ ከወሰነብህ ማለት በውሃ እንድትሞት አላህ ካዘዘብህ ወንዝ መሄድ ውሃ ውስጥ መግባት ሸርጥ አይደለም ኢዘን አላህ በጻፈልህ ነገር ላይ በዛችሁ ሰዓት በዛው ምክንያት ወደ አኺራ ትሄዳለህ ከዚህ ማንንም ሊያስጥልህ አይችልም ማንንም እርግጠኛ ሁን በዚህ እርግጠኛ በመሳሪያ ተገለህ ነው በጩቤ ተወግተህ ነው በጦር ተወግተህ ነው የምትገደለው አላህ በጻፈልህ ሰበብ ትሞታለህ ምንም ولهذا ايش መፍራት እድሜን አያስረዝምም መድፈርም እድሜን ምን ያደርግም አያሳጥርም واضح ولهذا ايش الله من هذا فلا تخشوا الناس واخشون اتفرون ينفرون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا لا اله الا الله በእኔ አንቀጾች ጥቂት የዱንያን ዋጋ አትግዙ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala نعم ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الله باوردው ነገር የማይዳኝ ሰው እነርሱ ናቸው ከሃዲያኖች አለ አላህ እነርሱ ናቸው ከሃዲያኖች አላህ ባወረደው ህግ የማይዳኝ በሶስት መልኩ መጥቷል فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون በእነዚሁ አንቀጾች ላይ መጥቷል ይሄ ተክፊሮች ኡማውን የሚያከፍሩበት አንቀጽ ነው በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል ብዙ ጊዜ ደጋግመን ተነጋግረናል ይሄ አብዱላህ ኢብኑ አባስ ኩፍሩን ዱነ ኩፍር ظلم دون ظلم فسق دون فسق ይሄ ማለት ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الله باوردው ነገር ላይ የማይዳኝ ሰው ፍርድ የማይሰጥ ሰው እነርሱ ናቸው ከሃዲያኖቹ አለ አላህ ኢዳን አላህ ባወረደው ነገር ያልዳኘ ሰው ይከፍራል ማለት መቼ ነው የሚከፍረው መቼ ነው በአራት መልኩ አይተናል እንተቢ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ማለት አራት ደረጃ አለው ብለናል አራት ደረጃ አለው አላህ ባወረደው ነገር መዳኘት ትቶ በሰው ሰራሽ ህግ የሚዳኝ ከሆነ ይሄ በተለይ ለመሪዎች ነው የሚሆነው ለሙስሊም መሪ የሙስሊም ሀገር መሪዎች وهؤلاء الخوارج إن الحكم إلا لله ብለው አልይን ያከፈሩት በዚህ ምክንያት ነው طيب ፍርድ አላህ ነው በአላህ حكم الرجال في حكم الله بالله ህግ ላይ ሰዎች እንዲዳኙ ያደረገ إن الحكم إلا لله ብለው ከፍረዋል ብለው ነው የወጡት አልይን ማለት አክፍረዋቸው ወጡ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጀነት የመሰከሩላቸው ማለት ከአራቱ ኸሊፋዎች ውስጥ አንዱ ናቸው ስለ አሊ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሯቸው በጣም ብዙ ተቆጥሮ የማያልቁ ፈዳኢሎች አሉ مع ذلك هؤلاء ايش كفروا اذا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون عند مري بالله ህግ መዳኘት ትቶ በሰው ሰራሽ ህግ ከዳኘ መቼ ነው የሚከፍረው
አራት ነጥብ አለ። ከአራቱ ነጥቦች አንደኛው ያከፍራል። በሶስቱ ያከፍራሉ፣ አንደኛው አያከፍርም። አንደኛ በሰው ሰራሽ ህግ የሚዳኙ መሪዎች ማለት አሁን አብዛኞቹ የሙስሊም ሀገር መሪዎች አብዛኞቹ በሰው ሰራሽ ህግ ነው የሚዳኙት። ዋደ አብዛኞቹ ማለት ነው። በቁርአን ህግ አሁን ባለው ሁኔታ ሳውዲ ነች 100% የምትሐክሙ ማለት ነው። ማለት ያኒ 100% ማለት እንደው ሁሉ ነገር ማለት አይደለም። ነገር ግን ቀዋኒን ወድዕያ የለም። ዋዴ ድስቱራቸው የዲሞክራሲ ህግ አይደለም ማለት ነው። ህገ መንግስት የተረቀቀ ህገ መንግስት አይደለም። ቁርአንና ሐዲስ ነው ድስቱራቸው። ቁርአንና ሐዲስ ነው። ዋዴ ሌላ የአውሮፓ ህግ የለም ማለት የዲሞክራሲ ህግ የለም ሚዳኙበት እነሱ። ይሄን ለማለት እንጂ ሌላ የተለያዩ ወንጀሎች የሉም ማለት አይደለም። ቁርአን ያልፈቀዳቸው የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ያልፈቀደው ነገር አይሰራም ማለት አይደለም። ያልፈቀደው ነገር ይሰራልና ነገር ግን እንደ መመሪያ እንደ መተዳደሪያ ደንብ ድስቱራቸው ምንድነው? ቁርአንና ሐዲስ ዋደ አሁን ያለው አሁን መሐመድ ሰልማን አማም አልመላ በዓለም ፊት መመሪያችን ቁርአንና ሐዲስ ነው ያለው። መመሪያችን ቁርአንና ሐዲስ ዋደ ኢደን አብዛኛዎች የተለያዩ ሀገራቶች በዲሞክራሲ ይገዳኛሉ የሙስሊም ሀገርም ሆኖ ማለት ነው። ግልጽ እነዚህ መሪዎች በዚህ ምክንያት ይከፍራሉ ወይ ነው? ካፊር ናቸው ለማለት የሚከተሉትን ነጥቦች ማየት ግድ ይላል። አንደኛ አንድ መሪ ከአላህ ህግ ውጪ ከቁርአን ህግ ውጪ በሚዳኝበት ጊዜ የሚዳኝበት ህግ የሰው ሰራሹ ህግ ከቁርአን ህግ በላይ ነው ካለ አሁን ላለንበት ዘመን የቁርአን ህግ አይሆንም። የሰረቀ ሰው እጅ መቁረጥ፣ አይን ያጠፋ አይኑ መጥፋት፣ የገደለ ሰው መግደል፣ ጥርስ የሰበረ ጥርሱ መስበር አሁን ላለንበት ዘመን አይሆንም። ይሄ የሰው ሰራሹ የዲሞክራሲው ህግ ይሻላል ብሎ ከሆነ የፈረደበት ወይም ደግሞ እየሰራበት ያለው ይከፍራል። ዋደ የቁርአን ህግ አሁን ላለንበት ዘመን አይሆንም ብሎ ሁለተኛ በቁርአን ህግም ቢዳኝ በሰው ሰራሽም ህግ ቢዳኝ ያው ነው እኩል ነው ምንም ችግር የለውም ካለ እኩል ነው ብሎ ከሆነ ማለት አንደኛ ይበልጣል፣ ሁለተኛ እኩል ነው ብሎ ከሆነ ይከፍራል። ሶስተኛ የአላህ ህግ የቁርአን ህግ ይበልጣል፣ የሰው ሰራሽ ህግ ከቁርአን ህግ በታች ነው፣ ነገር ግን በሰው ሰራሽም ህግ መዳኘት ይቻላል የሚል ከሆነ አንደኛ የሰው ሰራሽ ህግ ይበልጣል፣ ሁለተኛ እኩል ናቸው፣ ሶስተኛ የቁርአን ህግ ይበልጣል፣ የሰው ሰራሽ ህግ የበታች ነው፣ ነገር ግን በሰው ሰራሽም ህግ መስራት ይቻላል ችግር የለውም ካለ በእነዚህ በሶስቱ ሁኔታዎች ይከፍራል። ላ የአላህ ህግ የበላይ ህግ ነው፣ ከአላህ ህግ ውጪ በሌላ ነገር መዳኘት ሐራም ነው፣ አይቻልም፣ አይፈቀድም ብሎ እያመነ ቅድም እንደተባለው ወይ ምዕራባውያኖችን ፈርቶ ወይ ደግሞ ስልጣኑን እንዳያጣ ብሎ ለተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞች ብሎ ከሆነ እየዳኘ ያለው وهذا يكون ايش مرتكب للكبيرة طيب ከባድ ወንጀል እየፈጸመ ነው፣ ነገር ግን አይከፍርም። ዋضح ለዱንያዊ ጥቅም ብሎ ከሆነ ወይም ደግሞ ሌሎች የሆኑ አካላቶችን ፈርቶ ከሆነ በሰው ሰራሽ ህግ እየዳኘ ያለው مع اعتقاده اعتقاد ከማድረጉ ጋር የቁርአን ህግ የበላይ ህግ ነው፣ በሰው ሰራሽ ህግ መዳኘት حرام ነው አይቻልም እያለ ማለት ነው። ዋضح አንዳንዶቹ ምን ይላሉ? እነዚህ የሙስሊም መሪዎችን የሚያከፍሩ አካላት በሰው ሰራሽ ህግ መዳኘቱ በራሱ በሰው ሰራሽ ህግ መዳኘት ይቻላል ለማለቱ ማስረጃ ነው ይላል።
وهذا ايش جهل وهذا جهل ይሄ ጅህልና ነው ምክንያቱም ለምን አንድ ሰው ዝሙት حرام መሆኑን እያመነ ዝሙት ሊሰራ አይችልም ዝሙት መስራቱ ዝሙት حلال ነው ማለቱን ያስይዛል እንዴ ላ አያስይዝም خمر حرام መሆኑን እያወቀ خمر ሊጠጣ ይችላል በሸይጣን በነፍስያ ምን ሆኖ ተሸንፎ ማለት ነው ግልጽ ነው ወሊሃዳ አንዳንድ ሙስሊሞች መጠጥ ቤት በመጠጥ አላህ ይፈትናቸውና መጠጥ ቤት ሊገቡ ሲሉ ኮፍያቸውን አውልቀው ኪሳቸው ውስጥ አድርገው ወደ መጠጥ ቤት ይገባሉ وهذا ايش في دلاله ان هؤلاء ايش يعتقدون انه حرام خمر መጠጣት حرام መሆኑን እንደሚያምኑ ነው የሚያሳውቀው ማለት ነው ግልጽ አይደለ ኮፍያቸውን አውልቀው ኪሳቸው ውስጥ መክተታቸው ምንድነው በእስልምና خمر መጠጣት ምንድነው حرام ነው ይያሉ ራሳቸውን ከራሳቸው ጋር እየተዋቀሱ ነው ወይ ደግሞ ራሳቸውን እየወቀሱ ነው ግን ስለሚሸነፉ ነፍስያና ሸይጣን አሸንፎ ይዟቸው ይሄዳል ወሃከዳ ልክ የሙስሊም መሪዎችም ለዱንያዊ ጥቅም ለተለያየ ነገር ብለው ማአነሁም ያዕተቂዱን አን هذا حرام ሊዳኙ ይችላሉ የዚህን ጊዜ ምን አይሆኑም አይከፍሩም ነው طيب وكتبنا عليهم على الله سبحانه وتعالى فيها بتوراة لا يصفنباتشوال أن النفس بالنفس نفس يقدل سو يقدلال يعني نفس بنفس ነው ቂሳስ ይባላል ይሄ ማለት ነው በእኛ ሸሪዓም ላይ እንዳለው ሁሉ ማለት ነው በተውራትም ላይ ይሄንን ጽፏል አላህ أن النفس بالنفس نفس يقدل سو ይገደላል ይሄ ትላንትና እንዳልነው بعد التحقيق ማለት ነው ዝም ብሎ ማንኛውም ሰው ተነስቶ ሰውን አይገልም ቃዲ ወስኖ የሀገር መሪ ከፈረመበት በኋላ አንደኛ በሸሪዓ ሰው ከሚገደልባቸው ምክንያቶች አንደኛ ሰው የገደለ ሰው ሁለተኛ ባለትዳር ሆኖ ዝሙት የሰራ ተቀጥቅጦ ይገደላል ሶስተኛ እምነቱን የቀየረ ሰው አራተኛ በሙስሊም መሪ ላይ መፈንቅለ መንግስት ይወጣ يعني የሙስሊም መሪ ያለ ቃል ኪዳን ከገባ በኋላ አልታዘዝም ብሎ ሙስሊሞችን ተነጥሎ የወጣ ከሆነ ዋዳ ይገደላል ማለት ነው በእነዚህ አራቱ ሁኔታዎች በእስልምና አንድ ሰው ሊገደል ይችላል ማለት ነው ይሄ በአግባብ ተገደለ ይባላል ከዚህ ውጪ ባለ ጉዳይ ከሆነ አግባብ አይደለም ከዳሊከሽ ትላንት እንዳልነው ምን ካደረገ አንድ ሰው መንገድ ላይ ሰው የሚገል ከሆነ ንብረት የሚዘርፍ ከሆነ طيب وهكذا ያው ዞሮ እነዚህ ከምን ጋር ነፍስ ከመግደል ጋር የሚያያዙ ስለሆኑ ማለት ነው ኢዳን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውራት ላይ ምን ብለናል አለ ጽፈናል أن النفس بالنفس والعين بالعين አይን ያጠፋ አይኑ ይጠፋል والأنف بالأنف كذلك አፍንጫ የቆረጠ ሰው በዛው ልክ والأذن بالأذن كذلك ጆሮ የቆረጠ ሰው كذلك يسم والسن بالسن ጥርስ ያወጣ ጥርሱ ይወጣበታል ማለት ነው والجروح قصاص ማንኛውም ቁስል ማመሳሰል አለ ብለን ጽፈናል አለ ተውራት ላይ وهذه ይሄ በሸሪዓችን ምን የሆነ ኢቅራር የተደረገ ህግ ነው በሸሪዓ በእስልምና ህግ ማለት ولكم في القصاص حياة على الله سبحانه وتعالى نعم فمن تصدق به ምን ማለት ነው فمن تصدق به ማለት አንድ ሰው አንተ ሰው ገለውባል ለወልዩ ነው ይሄ فمن تصدق به ማለት ሊወልይሽ المقتول አንደኛ በነፍስ ግድያ ላይ ከሆነ ሰው አንተ ወልይ ነህ የሟች ተጠሪ ነህ ማለት ነው ሐላፊ ነህ የሟች የገደለብህን ሰው አምደን እስከገደለው ድረስ ሆን ብሎ ከሆነ የገደለው ይገደላል በሸሪዓ ይሄ መብት ነው አንተ ነገር ግን خلاص አፍ ብየዋለሁ አልክ فمن تصدق به ማለት ይሄ ነው አፍ ብየዋለሁ ማለት بعد تحقيق ከሆነ በኋላ ቃዲ መጥቶ ፊት ለፊት ይገደልልህ ወይስ ምን ወደ ካሳ ይቀየርልህ ወይስ አፍ ትላለህ አፍ ብያለሁ ካለ አንደኛ ሁለተኛ والعين بالعين አይንህ የሆነ ሰው አወጣህ አንተ የሱ አይን ይወጣል አልፈልግም አፍ ብየዋለሁ ምን ዳይን ከአላህ ፈልጋለሁ ትላለህ فمن تصدق به ማለት ይሄ ነው والأنف بالأنف كذلك አፍንጫ ላይ አደጋ ደረሰብህ በራስህ ላይ ወይም በጆሮህ ላይ አደጋ ደረሰብህ በጥርስህ ላይ አደጋ ደረሰብህ ሸሪዓ ላንተ መብት ሰጥቷል አይኑ እንዲወጣ አፍንጫው እንዲቆረጥ ጆሮ እንዲቆረጥ ጥርሱ እንዲወጣ ግን አንተ ምን አልክ
ከተረጋገጠልህ በኋላ መብትህ መሆኑ ሸሪዓ ካረጋገጠልህ በኋላ ቂሳስ ቦታ ላይ መጥቶ ፊለፊት ምን ትላለህ ስትባል ለአላህ ብዬ ትቻለህ ካልክ ምን አለ አላህ فمن تصدق به ማለት ይሄ ነው فهو كفارة له ላንተ ወንጀልህ ማበሻ ይሆንልሃል ማለት ነው አውፍ ማለት አላህ በዛ ምክንያት የሰራኸውን ወንጀል ምን ያደርግልሃል ያብስልሃል ከዛ እሱ ዘንድ ደግሞ ትልቅ ምን ይኖርሃል ምንዳ ይኖርሃል አላህ ዘንድ نعم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ይሄ ቅድም ባልነው ነው የሚሄደው ኢንሻአላህ በአራቱ ባስቀመጥናቸው ህግጋቶች ማለት ነው وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم ከነቢያቶች ፋና በኋላ አስከተልን ዒሳ ኢብኑ መርየምን የመርየምን ልጅ ዒሳን አስከተለን አመጣናል ሙሰድቀን لما بين يديه من التوراة ከሱ በፊት የነበረው በስተፊት የነበረውን የተውራትን መልእክት የሚያረጋግጥ ሲሆን وآتيناه الإنجيل إنجيلንም ሰጠነው ለዒሳ ኢብኑ መርየም فيه هدى በርሱስ በኢንጂል ውስጥ ወደ ቅኑ መንገድ የሚመራ መመሪያ ያለበት ሲሆን ወኑሩን ብርሃን ያለበት ሲሆን ቀደም እንዳልነው ይሄኛው ቀጥታ በነብዩላህ ኢሳ ላይ የተወረደው ኢንጂል ማለት እንጂ አሁን በነሳራዎች እጅ ላይ ያለው ማለት አይደለም ወከዛሊከ አሁን ያለው ተውራት ማለት አይደለም አሁን ያለው ተውራትም ይሁን ኢንጂል ምንድነው እጅ የገባበት ማለት ነው የተበረዘ የተደለዘ የተቀነሰ የተጨመረበት ነው ነገር ግን ተውራት ሲባል ለነብዩላህ ሙሳ የተወረደው ነው ኢንጂል ደግሞ ለነብዩላህ ኢሳ አላህ ያወረደው ማለት ነው በዚያኑ ጊዜ ለእነርሱ የተወረደው نعم ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين كذا كيسو በፊት የነበረውን ተውራት አረጋጋጭ ሲሆን كذلك መመሪያና መገሰጫ ሲሆን አላህን ለሚጠነቀቁ ሰዎች አላህን ለሚፈሩ ለአማኞች ማለት ነው وليحكم أهل الإنجيل የኢንጂል ባልተቤቶች ይፍረዱ بما أنزل الله فيه الله በርሱስ ባወረደው ومن لم يحكم بما أنزل الله ባወረደው ነገር የማይፈርድ ሰው فأولئك هم الفاسقون النرس ናቸው አመፀኞቹ على الله سبحانه وتعالى إذن هذه الكفر والظلم والفسق على المراتب كما رأينا نعم بدرجة ነው እንጂ على إطلاقه አይደለም وأنزلنا إليك الكتاب ወደ አንተ መጽሐፍቱን አወረድን አላቸው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وهو القرآن بالحق بأونت مصدقا لما بين يديه ከርሱ በፊት የነበሩትን من الكتاب የተወረዱ ኪታቦች በነቢያቶች ላይ የተወረዱትን የሚያረጋግጥ ሲሆን ومهيمنا عليه ከዚያ በፊት የነበሩትን መጽሐፍቶች በሙሉ የሚቆጣጠር ሲሆን ቁርአን ሁሉንም ከዚያ በፊት የነበሩትን በሙሉ አረጋጋጭና ተቆጣጣሪ ነው ማለት ነው የበላይ የሆነ ህግ ነው فاحكم بينهم بما انزل الله በመሐከላቸው አላህ ባወረደው ነገር ፍረድ አላቸው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ولا تتبع اهواءهم ዝንባሌያቸውን አትከተል እነርሱ የሚፈልጉትን ነገር اما جاءك من الحق ከመጣልህ ሐቅ አፈንግጠህ እሱን ትተህ የእነርሱን ዝንባሌ እንዳትከተል አላህ ባሳወቀና በአንተ ላይ በተወረደው ቁርአን ላይ ባለው ህግ ዳኛ አላቸው لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ለሁላችሁም አለ ለነብያቶች ምን አደረግን አላህ መንገድና ህግጋትን አደረግን طيب شرع ومنهاج منهاج ማለት ለእያንዳንዱ ነብይ የራሱ የሆነ ምን አለው ህግጋት አለው መንገድ አለ طيب ሁሉም ነብያቶች የራሳቸው የሆነ ምን ነበራቸው የተለያዩ ዝርዝር ህግጋቶች ነበርዋቸው ማለት ነው ሁሉንም አንድ የሚያረጋቸው ምንድነው ተውሂድ ነው ሌሎች ግን ዝርዝር አህካሞች ይለያያሉ የተውራት ላይ የነበሩ አህካሞችና ቁርአን ላይ ያሉ አህካሞች ይለያያሉ የተለያዩ የዒባዳ ህግጋቶች ማለት ነው አስሉ የዳዕዋቸው መውዱዕ አንድ ነው ሁሉም ነብያቶች طيب መውዱዑ አንድ ነው መስደሩ አንድ ነው ነገር ግን የተለያየ ህግጋት አላቸው ለሁሉም ይሁሉ የተለያየ መንገድና የሚሄዱበት ማለት ነው የዳዕዋቸው አካሄድና የዝርዝር ህግጋቶችን አርገናል ሰጥተናል አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة الله ቢሻ ኖሮ ሁላችሁንም አንድ ህዝብ ያደርጋችሁ ነበር ነገር ግን ህክማው የሱ ጥበቡ ያስፈረደው ምንድነው ለሁሉም የተለያየ ህግ መስጠት የተለያየ ትእዛዝ መስጠት طيب
ከኛ በፊት የነበሩ ህዝቦች የሚሰግዱት የነበረ ሶላት የውዱእ አደራረግ ከኛ ጋር አይገናኝም طيب وهكذا የሐጅ ስርዓታቸው ከኛ ጋር አይገናኝም طيب ሐጅ ቢኖርም ማለት ነው ሰላት ቢኖራቸው ጾም ቢኖራቸው ዝርዝር አፈጻጸም ህግጋቶቹ ይለያያሉ إذن አንድ አረጋቸው ነበር አለ አላህ ቢሻኖር ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተለያየ ነቢያቶች ተከታዮች አደረጋችሁ لماذا ولكن ليبلوكم فيما آتاكم الله በሰጣችሁ ነገር ምን ሊያረጋችሁ ሊፈትናችሁ ሊያያችሁ ማን ታዛዥ ነው ማን የአላህን ህግ ሙሉ በሙሉ ተፈጻሚ ያደርጋል ማን ነው የማያደርገው ለማለት አላህ ሊያይ فاستبقوا الخيرات ተቀዳደሙ መልካም ነገር በመስራት አላቸው الى الله مرجعكم جميعا ሁላችሁም መመለሻችሁ ወደ አላህ ነው فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون በመተናጉበት በነበረ ነገር አላህ ይነግራችኋል وانحكم بينهم بما انزل الله الله ወደ አንተ ባወረደው ፍርድ ስጥ ولا تتبع اهواءهم የነሱን ዝንባሌ አትከተል واحذرهم ተጠንቀቃቸው ان يفتنوك عن بعد ما انزل الله اليك ከፊል ወደ አንተ ከተወረደው ነገር እንዳይፈትኑ ተጠንቀቅ من هؤلاء اليهود والنصارى አይሁዶችና ነሳራዎች የኢስላም ጠላቶች ተጠንቀቃቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala نعم فإن تولوا انبيلوا ያንተን ህግ አንቀበልም ቢሉ فاعلم اوك انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم በከፊል ወንጀላቸው አላህ ሊቀጣቸው ይፈልጋል አላቸው ይሄን ወቅ ወይነ كثير من الناس لفاسقون ከሰዎች አብዛኛዎቹ አመፀኞች ናቸው أفحكم الجاهلية يبغون የመሐይማንን ፍርድ ነው እንደሚሹት የሚፈልጉት እንዴ የአላህን ፍርድ አንቀበልም የሚሉት የመሐይማንን ፍርድ ፈልገው ነው ومن احسن من الله حكما كالله ፍርድ የበለጠ ፍርዱ ያማረ ማን ነው لقوم يوقنون አረጋጋጭ ለሆኑ ህዝቦች ይላል نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله صحبه وسلم